ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈ the number of atoms in the crystal which surround of a particular atom as its nearest neighbor is called। ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ऑप्शन ए है चार्ज नंबर, ऑप्शन बी है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स, ऑप्शन सी है लैटिस नंबर, ऑप्शन डी है कोआर्डिनेशन नंबर। देखो उसनों की किया जाएगा जो की है एक एटम दे सराउंड दे विच एटम्स प्रेजेंट है, उसनों की किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाएगा ऑप्शन डी, उसनों कोआर्डिनेशन नंबर किया जाता है। क्लियर। नैक्सट गल करांगे सैकेंड MCQ दी। अटॉमिक रेडियस फॉर FCC लैटिसिस। FCC लैटिस का तुसी अटॉमिक रेडियस दसना है। देखो तुहानू किसी का भी आ सकता है, BCC का भी आ सकता है, SC का भी आ सकता है। इस दे लई पर तुहानू की है रिलेशनस पता होना जरूरी ने, किसदे विचकार ए ते आर दे विचकार। अगर तुहानू रिलेशनस पता है तो तुसी ईजली सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन ए है A/2, ऑप्शन बी है √3/4, ऑप्शन सी है √2/4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाएगा ऑप्शन सी, √2/4। क्लियर। नैक्सट गल करांगे थर्ड MCQ दी। थर्ड MCQ है BCC लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ। जो BCC लैटिस है वो रेसिप्रोकल लैटिस है, किसका रेसिप्रोकल होएगा? ऑप्शन ए है BCC लैटिस इटसेल्फ अपने आप का ही रेसिप्रोकल है, ऑप्शन बी है FCC लैटिस का, ऑप्शन डी है SC लैटिस का, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज या किसी का भी नहीं। देखो BCC लैटिस का जो तुम रेसिप्रोकल करोगे ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਏਗਾ? FCC ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, FCC ਲੈਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਥ MCQ ਦੀ। फोर्थ MCQ देखो, इन एन इंसुलेटर बैंड गैप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। जो इंसुलेटर बैंड गैप होंगे मीनस अगर आप गल करिए, देखो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਹੋਲਸ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ ਵੈਲੈਂਸ ਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ 0.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ऑप्शन बी है 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 100 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब की होया गैप की होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। इंसुलेटर्स के लिए की है जो गैप है, तो अगर आप गल करिए इंसुलेटर गैप्स के लिए जो गैप होंगे वो की होना चाहिए? मोर दैन 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। फॉरबिडन गैप की है मोर दैन होना चाहिए 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसुलेटर के लिए पूछे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाएगा? ऑप्शन सी मीनस 5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए इंसुलेटर्स के लिए बैंड गैप। क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन करांगे फिफ्थ क्वेश्चन। The energy gap in case of which of the following is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਆਇਰਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਾਪਰ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, सॉरी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखिए आप बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो फॉरबिडन गैप सब लिए अलग होंगे। जो कंडक्टर्स होंगे इन्हों लिए फॉरबिडन गैप्स 0 होंगे। कंडक्टर्स के लिए जो वैलेंस पैड ते कंडक्शन बैंड है इन्हों के बिल्कुल स्पेस नहीं होंगी, बिल्कुल स्पेस ना होने करके ईजली इलैक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। तो इन्हों का जो गैप होएगा वो की हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं गल करा इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स ਲਈ जो
ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਮੂਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਲਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਲਈ ਜੋ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਟੂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਟੂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੈਪ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦਾ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਰਮੇਨੀਅਮ। ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਟੂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ 6th ਦੀ। Based on the band theory of conductors, insulators and semiconductors, the forbidden gap is smallest in। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ forbidden gap ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਲੈਸਟ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 7th ਐਮਸੀਕਿਊ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਹੋਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਓਨਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਬੋਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਂਡ ਹੋਲਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਨਾਈਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੋਰ ਹੋਲਸ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਬੋਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਂਡ ਹੋਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਿਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਵਿਦ ਦ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਿਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨੋਟ ਗੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਨੈਂਡ ਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੈਂਡ ਗੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਹੈ। ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇਟਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਨੇ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਨੋਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 9th, the logic gate which produce low output only when both its inputs are high। logic gates logic gates ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਕੀ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਹੋਣ, ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ, ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਨੋਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਔਰ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਥ ਇਨਪੁਟਸ ਕੀ ਨੇ ਹਾਈ, ਮਤਲਬ A ਵੀ 1 ਹੈ B ਵੀ 1 ਹੈ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, y ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ o ਲਿਖ ਲਓ, ਲੋ ਮਤਲਬ 0 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ y ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। y ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਂਡ ਗੇਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਤੇ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੋ ਕਿਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10th MCQ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੇਟ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਇਨਪੁਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਨੋਟ ਗੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਨੌਰ ਗੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਟ ਗੇਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ A ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 0 ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ B ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਨੋਟ ਗੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ 0 ਲੈ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੋਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਂਡ ਗੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਇਨਪੁਟਸ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 11th MCQ। 11th MCQ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ 10111 ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ। 10111 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਕਿਸ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 1 0 1 1 1 ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 0, ਫਿਰ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 1, then 2 raised to power 2, then 2 raised to power 3, then 2 raised to power 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 raised to power 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4, 2 raised to power 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8, 2 raised to power 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 0 1 1 1 1 0, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 2 1 2 ਪਲੱਸ 4, 8 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ 0, ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 16। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਕਰਨਾ। 16 ਪਲੱਸ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20, 20 ਪਲੱਸ 2 22 ਪਲੱਸ 1 23। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 23। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 23। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾਵਾਂ, 1 0 1 1 0 1, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 0, then 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 1, then 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 2, then 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 2, 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 4, 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8। ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗੀ 0, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 1 ਪਲੱਸ 4 ਪਲੱਸ 8 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 8 ਪਲੱਸ 4 12 ਪਲੱਸ 1 13। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 13। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫਿਗਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਗੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨੋਟ ਗੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਗੇਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ। ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਨੈਂਡ ਗੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਂਡ ਗੇਟ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੇ, ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟ ਆ ਜੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਆ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 212, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 212 ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੇ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ 106, 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜੋ 53, ਫਿਰ 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 26, ਬਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 1। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ? 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 13। 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 1। ਦੈਨ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 3। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। 1 1 1 1 1 0 4 1 0। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 0 0 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 1 0। ਸੌਰੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 0 ਆਏਗੀ। 1 1 0। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 1 1 0, ਫਿਰ 1, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 0 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 1 0, ਦੈਨ 1 0 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 0, ਦੈਨ 1 0 0। ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ? ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 1 ਨੂੰ, ਇੱਕ 0 ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਈਜ਼ਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 23 ਲੈ ਲਓ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 11, 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ 5, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ? 2 ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਫਿਰ 2 ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 0। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 1 0 1 1 1, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਈਨਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।